हेलो फ्रेंड्स देखंतु आज आम पाखु ये गोटे ग्राइंडर आसी तो देखंतु ये को कंपनी अच्छी फास्ट आपको मुझे देखा देखो यहाँ अच्छे आम पेस्टिज कंपनी ग्राइंडर तो ये ग्राइंडर फॉल्ट कौन होउची आपण ताकू केमिति ठीक करेंगे तो से विषय आज आपन को मु वीडियो माध्यम जनइबी तो समस्त घरे ग्राइंडर यूज हो तो ग्राइंडर जदि खराब है तो ताकू केमिति ठीक करेंगे देखो फास्ट मुझे सीरीज रे देली सप्लाई देखो आमर सीरीज बल्ब ये जलुची किंतु ग्राइंडर बोलू ये ग्राइंडर बोलू ना एबे मु कौन करी ना ये ग्राइंडर को एबे पारलाल देखिए देखो पारलाल देला धीरे धीरे ग्राइंडर साउंड हो देखो पछपटू कमी निआ स्पार्किंग हो तो ये निआ स्पार्किंग कौन पाई हुए ता आगु को आपको जनइबी एवं ए जो फॉल्ट को आपण केमिति ठीक करेंगे तो से विषय में कहबी जी भी किसी न जानते सी ए फॉल्ट को ठीक करें किंतु आपन को इलेक्ट्रिक जनरल नॉलेज आपन को जानवर थी तो से मुझे कौन करना फास्ट आर जो चारिकर चार्टा नट अच्छी तो ये चार्टा नट को फास्ट मु खोली दौची तो खोली सारी आपन को देखा तो फ्रेंड्स वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करेंगे और चैनल जदि प्रथम थर पर थे तो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे कहीं आपन को इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड वीडियो मिल जहाँद्वारा कि आप घरे बसी इलेक्ट्रिकल विषय रे सब जिनस जानीपर तो फ्रेंड्स देखो फास्ट मुझे खोली तो फास्ट को खोली सारा भितर जो कंपोनेंट्स अच्छे से कंपोनेंट्स विषय आग आप जान देखु आ भितर गोटे मोटर देखु अच्छी 550 वाटर मोटर तापर देखो ये साइड गोटे स्विच अच्छी एवं से जो पछपट जो खोल लगी तो से गोटे सर्किट ब्रेकर लगी देखो आपको जो मुझे सप्लाई दूसरी देखो केटे जोर फायरिंग हो निआ कथा हो तो ये फायरिंग की आम ठीक करने को हेले एक मोटर को आमको टोटाल खोलने को पड़ो ता पूर्व आपण ये जो कनेक्शन है तार कनेक्शन तो से विषय आप जान देखु एक जो हलदिया तार एवं नाली तार दीटा बाहर ये दीटा आमर कनेक्शन है माने कौन स्लो हम गोटे जोर हम आ गए तार मूल छिंटी जाइए से गोटे डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई स्विच की जेहेतु आम 3 स्पीड थाए तो से ये दीटा तार एवं गोटाए देखो जम्फर मराई से सर्ट हो देखिपारे से जम्फरटा ओपन हो आम लास्ट को मारिया तो देखो ए तार को आम हलदियाटा जो पॉइंट लगी से पॉइंट मार्क करेंगे एवं नालीटा जो पॉइंट लगी से पॉइंट मार्क करेंगे ना आप मार्कर रे चिन्ह मारिपारे देखो तापर मेन सप्लाई गोटाए जोटा ग्राइंडर से गोटे सर्किट ब्रेकर लगी आउ गए मेन सप्लाई आमर कौन स्विच रे लगी है तो फास्ट मुझे सब जगह खोली तो देखो आर ये जो ऊपर जो पुलीटा अच्छी तो आपण केमी खोलिए तो आपको खोलिया बहुत सहज गोटे साधारण पेचकस ने चारिकर बुले सब करू टे प्रेसर देवे ऊपर प्रेसर देले यहाँ जेहेतु खपा सिस्टम तो यहाँ आराम से आपंकर बहुत सहज खोल तो आपको खोली सारापर आम मोटर पाक जा तो देखो ये आमर बहुत सहज खोलीगला तापर आम चलते ए पछपट नट सब खोलिया तो देखिपे आर चारि कण चार्टा नट अच्छी ये जो मझिया मझी साइज देखो मझे चार्टा नट अच्छे तो ये चार्टा नट को आपको फास्ट खोलिया पड़ो चार्टा नट को खोल सारापर आमर कौन जो मोटर बाहर तो देखो ये मु मोटर को खोलीदेली तो ये मोटर को आम ए अलग करवा माने मोटर रु आर्मेचर को सब अलग करा पूर्व देखो ये जो चारिकर चार्टा माउंटिंग रबर अच्छी जोटा कि आमर बेस उपर दिखाई कि मोटर को थुआई था जहाँद्वारा कि कौन है आमर मोटर भाइब्रेसन जो चले सी आउ बाडे है कि धड़ है मोटर माने क्या रहा से रबर उपर ही आर प्रेसर सब रहा तापर देखु ये मोटर को आम ए खोलिया ए मोटर देखो ये जो दीटा नट अच्छी एक गोटे नट अच्छी आउ ए साइड गोटे नट अच्छे तो ये दी साइड नट को खोलिया ताकू खोलिया पूर्व आपन को ये जो कार्बन दीटा को काढ़िया पड़ो है तो ये कार्बन दीटा को काढ़ी सारे आम से नट को खोलिया।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋଟରକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିସାରିଲି ଏବଂ ଆର୍ମେଚରକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲି। ତ ଆର୍ମେଚରକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲେ ଦେଖିବେ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଲ୍ ଥିବ। ତ ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିଟିଂ ହେବ ପୁଣି ଏ ବଲ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯିବ ବା ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆର୍ମେଚରକୁ କାଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଫିଲ୍ଡ କଏଲ୍ ସେଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ମେଚର। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସିରିଜରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଗ କାହାକୁ ଫିଲ୍ଡ କଏଲ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆମର ଏ କଏଲ୍ ଆମର ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ କଏଲ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ କଏଲ୍ର ତାରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟ ତାରରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦେଖେଇବ ସିରିଜ୍ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ତାର ମାରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନ ଦେଖେ। ସେମିତି ଆର ପଏଣ୍ଟକୁ ମାରିବେ କାରଣ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟା କଏଲ୍ ନା ସେଇ ହିସାବରେ ଆର ପଏଣ୍ଟକୁ ମାରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ିରେ ମାରିବେ ଯେମିତି ବଡ଼ିରେ କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନ ଦେଖାଏ। ଯଦି ବଡ଼ିରେ ଦେଖେଇବ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ସର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ କଏଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏକର କଏଲ୍ ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଏଲ୍ରେ ବାର୍ନିସ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ମେଚର ଯେଉଁଟାକୁ ବି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇ ଆର୍ମେଚରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆର୍ମେଚର ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉପର ବାଟେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲିକ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଜଙ୍କ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବା ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଲି ପେପର ଥିବ ତ ବାଲି ପେପରରେ ଟିକେ ଘଷିଦେବେ ନହେଲେ ଏମିତି ଆଗ ପଛ କରିକି ଥିନର ଟିକେ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ସହଜରେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ଆଗ ପଛ କରିକି ଆକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କାଢ଼ିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆକୁ ମୁଁ ଆର୍ମେଚରକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତ ଆର୍ମେଚରକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କମ୍ୟୁଟେଟର ପଏଣ୍ଟଟା। ତ ଏଇ କମ୍ୟୁଟେଟର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କାର୍ବନ ଘଷି ହୁଏ। ତ ଏଇ ସେକ୍ସନଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଆର୍ମେଚରଟାକୁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ଆକୁ ଏଠି ସିରିଜରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଇଏ ଆମର ବଡି ସଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁଟେଟର ପଏଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆର ବଡି ସଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କମ୍ୟୁଟେଟରରେ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଦେଖାଉନି। ବଡି ସଟ୍ ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁଟେଟରରେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ମେଚର ଠିକ୍ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି। ତ ଆର୍ମେଚରରେ ଦେଖିବେ ଭଲସେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ସେ ଦାଗ ଦେଖିବେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲି ତ ସେ ଦୁଇଟା କେମିତି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆର୍ମେଚର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆର୍ମେଚର ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଗୁନର ଅଛି। ଆର ମଡ଼େଲ୍ ହେଉଛି ବାଜାଜ GX7 ହେଲା। ତ ଏ ଆର୍ମେଚର ଅଛି ଆମର GX7ର ଅଛି। ତ ଏହି ଆର୍ମେଚର ହିଁ ଆମର ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଝିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଯେତିକି ଅଛି ତ ଆର ସେତିକି ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ଯେତିକି ଇଞ୍ଚର ଅଛି ଇଏ ସେତିକି ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ୟାକୁ ମାପି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ସାଫ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଫ୍ଟ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ଏ ସାଫ୍ଟକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ପଛ ସାଫ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପର ସାଫ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ତ ଆକୁ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ଫିଟିଂ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତା'ର ପୁରୁଣା ଆର୍ମେଚରଟାକୁ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଫିଟିଂ ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରି ଦୋକାନରୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଛର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମେଚରଟା ଥିବ ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକିଟା ୱାସର ଲାଗିଥିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧିକା କରି ୱାସର ଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ୱାସର ଦେବେ ଯେତିକିଟା ଖାଇବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ୱାସର ଦେଇକି ଆକୁ ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଖୋଲିଥିଲେ ତ ସେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଫିଟିଂ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ମେଚର ତା ଭିତରେ ଖପେଇବେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋଟର ଖୋଲିବେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିଦେବେ ତ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ବସିଥିଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଦେଇଦେବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆପଣ ଫିଟିଂ କରିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ କଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ମାନେ ସହଜ ହେବ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକାଥରେ ତା ଘାଟିରେ ପଡ଼ିବ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ
ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଫିଟିଂ କଲା ପରେ ବି ଜାମ୍ ରହୁଥାଏ, ତ ସେମିତି କିଛି ଜାମ୍ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ନଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ନଟ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଖୋଲିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟର ନଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟା କାଢ଼ିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ, ତ ସେ ବଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂରେଇକି ତ ଏଇଠି ନଟ୍ ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ନଟ୍ ଭିଡ଼ିବେ ଆପଣ, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆର୍ମେଚରଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆଗ ପଛ କରିବେ ଏ ସାଫ୍ଟକୁ ଧରିକି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବ। ଯଦି ଦେଖିବେ ବେଶୀ ଢକ ହେଉଥିବ ଉପର ତଳ କରିବେ, ଯଦି ବେଶୀ ଢକ ହେଉଥିବ ତ ଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟର ନଟ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିକି ତାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ସେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଆଗ ପଛ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ବାଗିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ତ ଏ ବାଗିଆ ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଟର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ସିରିଜରେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇ ବୁଲେଇବି ଏବଂ ଦେଖେଇବି ଯେ ଇଏ ଆମର ଠିକ୍ ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆମର ଫାୟାରିଂ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରର ଯେଉଁଟା କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାରକୁ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରି ରଖିଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଖା ସିରିଜକୁ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ତ ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗାଇକି ଦେଖେଇବି ଯେ ମଟର ଆମର ବୁଲିଲା କି ନାହିଁ। ସିରିଜରେ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ପାରାଲାଲରେ ବୁଲେଇକି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଟର ବଡ଼ିକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଟର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ଲାସ୍ରେ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଉଛି। ତ ସରି ମୁଁ ଏଠି କାର୍ବନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଫିଟିଂ କରିବାକୁ। ତ ଏ କାର୍ବନ୍ ଦୁଇଟା ଫିଟିଂ ସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି। ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସିରିଜରେ ମାରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆର୍ମେଚର ବୁଲିକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ପାରାଲାଲରେ ଦେଇକି ବୁଲାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ମିକ୍ସି ବୁଲିଲା କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫାୟାରିଂ ହିଁ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଲଗାଇକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବୁଲିଲା ତ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ନିଆଁ ବାହାରୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ କପଲରକୁ ଖୋଲିଥିଲେ ତ କପଲରକୁ କେମିତି ଫିଟିଂ କରିବେ। ତ କପଲରକୁ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା କପଲିଂକୁ ପକାଇ ଦେବେ ଏବଂ ମାର୍ତୁଲରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ସିଏ ଆମର ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।